రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు. రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా. అడుగుడి మీకియబడును, వెదకుడి. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధంగా Thanks be Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Inaradi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lurdu Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanks be Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamaru Shaw Reddy, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Thadireddy George Reddy, Mass offered by Tumma Jayapal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregoran, Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnap Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregoran, Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnap Reddy to rest in peace, Gregoran, Mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian, Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma and for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilamma, Elis Reddy, Nirmala, Arogya Reddy to rest in peace, Gregorian, Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy and Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Komu Krishna Francis, Bhagyarekha, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family,
Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagotu Francis Vijayakumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma and family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of Poeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Subbamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of the engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Neelima. For the salvation and bright future of Sri Hari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Chennaya, Antonamma, Samineni Arulraj and all souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed souls of Mekala Shaur Reddy, Inyasamma, Papi Reddy, Mass offered by Rajesh Reddy and family members. For good health of Sampurna and for financial blessings upon family and for God's blessings and help to Manita Rani, Chinnababu, Sandip Kumar, Mass offered through Our Lady of Perpetual Help, Mass offered by Ravi Kumar and Sampurna. For the departed souls of Yeruva George Reddy, Shaurilama, Ina Reddy and Lourdamma, Mass offered by Rajesh Reddy and family members. For the departed souls in the family of Giduturi Prakasham, Mariamma, Dasu to rest in peace, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of Mekala Shaur Reddy, Inyasamma, Papi Reddy, Mass offered by Rajesh Reddy and family members. For the departed souls in the family of Beta Prakasham, Mariamma to rest in peace, Mass offered by N. Balraju and family. For God's blessings, wisdom to Dinesh to write exams well, Mass offered through Mother Mary by Kumar Reddy, Shaur Reddy and Shaurilu. For the departed souls of Udumala Agnesamma, Udumala Ina Reddy and Kaushik Kaurunya Reddy to rest in peace, Mass offered by Udumala Dominic Reddy family members. For all the departed souls to rest in peace, Mass offered by Prabha. For the departed soul of Vamsi Prasad to rest in peace, Mass offered by Prabha. For God's protection, blessings, bright future, good health of A. Maria Vijaya Priyanka, Mass offered by family. For God's protection, blessings, bright future, good health of A. Maria Vijay Prashanti, Mass offered by family. Thanksgiving Mass offered through Mother Mary by A. Siddha Sridhar and family. Thanksgiving Mass offered by Mamata. Thanksgiving Mass for all the blessings upon Polishetty Sudhakar and Sumalata for good health and bright future for children. God's wisdom to Sumalata to get success in staff nurse exam. Mass offered by Polisetti Sumalata. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు గాను కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మనం అందరము యొక్క బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా మన అవసరములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్య రీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి తప్పిదములను, పాపములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం.
సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నికైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ప్రభువైన ఓ మా సర్వేశ్వర, నిత్యము నిన్ను పూజించుటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతమునైన ఆనందము కలదు. కనుక ఈ దివ్య కార్యములో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము దర్శన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 12వ వచనం వరకు. ఆ 2 ఒలివ చెట్లే ఆ సాక్షులు, భువికి నాదుడగు వాని ఎదుట నిలుచు దీపములు. వానికి ఎవరైనా హాని కలిగింపనంచినచో వాని నోళ్ళ నుండి అగ్నిజ్వాలలు పుట్టి అట్టి శత్రువులను పరిమార్చును. ఆ విధముగా వానికి హాని కలిగింపనించువారు అందరూ నశింతురు. వారు ప్రవచించినంత కాలమును భూమిపై వానలు లేకుండెను. అట్లా ఆకాశము మూసివేయి అధికారము వారికి ఉన్నది. నీటి ఊటలపై కూడా వారికి అధికారం ఉన్నది. ఆ నీటి ఊటలను రక్త ప్రవాహములుగా వారు మార్చగలరు. వారి ఇష్ట ప్రకారం ఎన్ని మారులైనను ఏ విధములైన జాడ్యములతోనైనను భూమిని బాధించే అధికారము కూడా వారికి ఉన్నది. వారు సాక్ష్యం చెప్పడం ముగించిన తర్వాత అగాధం నుండి వెళ్ళిన మృగము వారితో పోరాడను. అది వారిని ఓడించినప్పుడు ఆ మహానగరమనే ప్రభు సిలువబడిన ఆ వీధి అందే వారి దేహములు పడి ఉండెను. ఆ నగరమునకు సాంకేతిక నామము సొదొమ మరియు ఐగుప్తు. అన్ని జాతులకును, అన్ని తెగలకును, అన్ని భాషలకును, అన్ని దేశములకును చెందిన ప్రజలు 3.5 రోజుల పాటు వారి దేహములను దర్శించుచు వారిని సమాధిలో భూస్థాపం మనర్పణీయురు. ఆ ఇరువురు మరణం గూర్చి భూయందుల ప్రజలు సంతోషింతురు. వారు పండగ చేసుకుందరు, ఒకరికి ఒకరు బహుమానములను పంపుకుందరు. ఏలైనా ఆ ఇరువురు ప్రవక్తలు భూయందుల ప్రజలకు పెక్కు కష్టములను తీసుకుని వచ్చారు కదా. కానీ 3.5 దినముల తర్వాత దేవుని నుండి జీవాత్మ వెలువడి వారి దేహములందు ప్రవేశించును. వారు లేచి నిలబడిరి. వారిని చూచిన వారందరూ మిగిలిన భయం నొందిరి. అప్పుడు ఆ ఇరువురు ప్రవక్తలను దేవుని నుండి తమతో సంభాషించిన ఒక గంభీర స్వరమును వినిరి. మీరు ఇటుక రండు అని ఆ స్వరము వారితో పలికెను. వారి శత్రువులు చూచుచుండగానే వారి మేఘమండలం ద్వారా దేవుని చేరేది. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నాకు ఆనందము నీ వాక్యము, నాకు ఆనందము, నా హృదికి ప్రమోదము. ప్రభు నీవు నా వాడవు, వినిపించుము నీ వాక్యము. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము. నిర్మలమగు నీ వాక్యం జ్ఞానము నొసగును నిత్యం. నిర్మలమగు నీ వాక్యం జ్ఞానము నొసగును నిత్యం. ఆలకించెడి వారందరికీ వెలుగు దొరకును, వెతలు తీరును. ఆలకించెడి
శుభకరమగు నీ వాక్యం సౌఖ్యము నిచ్చును నిరతం. శుభకరమగు నీ వాక్యం సౌఖ్యము నిచ్చును నిరతం. విశ్వసించిన వారందరికీ మనసు మారును, మంచి జరుగును. విశ్వసించిన వారందరికీ మనసు మారును, మంచి జరుగును. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము, నా హృదికి ప్రమోదము. ప్రభు నీవు నా వాడవు, వినిపించుము నీ వాక్యము. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 20వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 27 నుండి 40 వరకు వాక్యము. ఆ పిమ్మట పునరుత్థానమును విశ్వసింపని సద్దుకాయలు కొందరు యేసు వద్దకు వచ్చి, బోధకుడా, ఒకడు సంతానము లేక మరణించిన ఎడల వాని సోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లాడి అతనికి సంతానము కలుగచేయవలెనని మోషే లిఖించెను కదా. అయితే మాలో 7 సహోదరులు ఉండిరి. మొదటివాడు పెండ్లాడి సంతానము లేకయే చనిపోయెను. పిమ్మట 2వ వాడు, ఆ పెదప 3వ వాడు, అట్లే 7 ఆ స్త్రీని పెండ్లాడి సంతానము లేకయే మరణించిరి. ఆ పిదప ఆమెయు మరణించినది. 7 ఆమెను వివాహమాడిరి కదా. పునరుత్థానమందు ఆమె ఎవరి భార్య అగును అని అడిగిరి. అందుకు యేసు, ఈ జీవితములో వివాహములకు ఇచ్చిపుచ్చుకొనుటకు జరుగును, కాని పునరుత్థానమునకు యోగ్యులగువారు రానున్న జీవితమున వివాహము కొరకు ఇచ్చిపుచ్చుకొనరు. పునరుత్థానులగుటచే వారికి ఇక చావులేదు. పునరుత్థాన కుమారులగుట వలన వారు దేవదూతలతో సమానులు, దేవుని కుమారులు. మండుచున్న పొదను గూర్చి మోషే ప్రస్తావించుచు పునరుత్థాన విషయమై ప్రభువు అబ్రహాము దేవుడనియు, ఇస్సాకు దేవుడనియు, యాకోబు దేవుడనియు పలికెను. దేవుడు జీవితులకి కాని మృతులకు దేవుడు కాడు. ఎలయనా ఆయన దృష్టికి అందరూ సజీవులే అని వారికి సమాధానమిచ్చెను. అప్పుడు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు కొందరు, బోధకుడా, నీవు సరిగ్గా సమాధానమిచ్చితివి అనిరి. ఆ పిదప వారు ఆయనను మరేమియు అడుగుటకు సాహసింపలేదు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, చదవబడినటువంటి ఈ వాక్యములో పునరుత్థానమును గూర్చినటువంటి ఒక ప్రశ్నను యేసుక్రీస్తు వారిని సద్దుకాయలు అడుగుట మనం విన్నాం. అయితే అడగబడినటువంటి ఆ ప్రశ్నకు యేసుక్రీస్తు వారు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమాధానాన్ని చాలా చక్కగా తేలికగా చెప్పేశారు. అంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలో అనేక ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అనేక రకాలుగా సంశయాలతోటి ప్రతి మనిషి జీవితం ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ ఈ వాక్యాన్ని ప్రకారము మనం ఆలోచన చేస్తే నీకున్న ప్రతి ప్రశ్నకు దేవుని వద్ద సమాధానము ఉన్నది అని తెలుసుకో. నువ్వు అనుకోవచ్చు, నన్ను ఎవరు ఆదుకొనరు అని అనుకోవచ్చు. నీకు వెళ్ళటానికి మార్గము లేదు అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. ఇదిగో ఈ పరిస్థితి నుంచి నేను బయటకు రాలేను అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. నీకు మార్గము లేదని, ఆశ లేదని నీవు నిరుత్సాహంలో, నిస్పృహలలో కృంగిపోయి ఉండవచ్చు. కానీ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది, నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఆదరణ ఉన్నా లేకపోయినా, నిరాశ నిస్పృహలలో నీవు కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నా, అగాధ జలములో ఉన్నప్పటికీ, అగాధ కోపములో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు. దేవుడు నిన్ను మరలా స్థిరముగా నిలపగలడు. దేవుడు నిన్ను మరలా వెలుగులోనికి, మరలా మహిమలోనికి, మరలా సంతోషములోనికి, ఆరోగ్యములోనికి దేవుడు పిలవగలడు. ఎందుకు అనంటే ఈ లోకపరంగా మన జ్ఞానం ప్రకారము, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వైద్యము ప్రకారము, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి
పరిజ్ఞానం ప్రకారము అసాధ్యము, కానీ దేవునికి సాధ్యము. ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అనంటే పునరుత్థానమును గురించిన ప్రశ్న. వీళ్ళు అనుకున్నారు కదా, మేము జ్ఞానం కలిగిన వారము, మా జ్ఞానాన్ని బట్టి తెలివిని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారిని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, మాటలలో చిక్కించుకొనవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నం కింద వారి జ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చి అడిగారు. కానీ వారి జ్ఞానానికి సరైనటువంటి సమాధానాన్ని, ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి సమాధానాన్ని దేవుడు ఇవ్వగలడు. అయితే దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని ప్రకారం మాట్లాడితే మనిషి అర్థం చేసుకోలేడండి. ఎందుకంటే మనిషి అర్థము చేసుకోగలిగిన జ్ఞానము లోక సంబంధమైనది. పర సంబంధమైన జ్ఞానము, పరిపూర్ణత అయినటువంటి జ్ఞానమును అర్థము చేసుకున్నటకు మనిషికి జ్ఞానము సరిపోదు. మనిషి శక్తి సామర్థ్యాలు సరిపోవు. మనిషి ఆలోచన, ఊహ సైతము దానిని అందుకోవటము అసాధ్యము. కనుక దేవుడు వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు చాలా చక్కటి సమాధానాన్ని ఇచ్చారండి. ఏంటి ఆ సమాధానము అంటే, దేవుడు జీవితులకే దేవుడు, కానీ మృతులకు కాదంట. ఆయన సజీవులకే దేవుడు, మృతులకు కాదు. ఇక్కడ సజీవులు ఎవరు, మృతులెవరు అంటే, సజీవులు ఎవరు అనగా ఆయన ప్రకారము జీవించువారు, ఆయనకు విధేయించువారు, లోకములు మలినము అంటక, లోకపు పాపము చేయక, ఆయన ప్రకారము పరిశుద్ధతను కాపాడుకొని, నీతిని న్యాయమును కాపాడుకొని ఆయన వాళ్ళు జీవించిన వారు పరిశుద్ధులు, వారు జీవితులు. అందుకనే ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా ఆయన అబ్రహాము దేవుడని, ఇస్సాకు దేవుడని, యాకోబు దేవుడని చెప్పబడింది. అయితే వారు మరణించారు కదా, మరి ఇక్కడ ఆయన వారికి దేవుడిని ఎలా చెప్పబడింది అంటే, వారి విశ్వాస జీవితము, వారి భక్తి, వారి ఆరాధనలు, వారు ఆరాధించినటువంటి దేవుని బట్టి, ఆయన కొరకు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని బట్టి. కనుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆయన అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడు. ఈ లోకములో ఆయన కొరకు జీవించేటువంటి వారండి, ఆయన యందు భక్తి కలిగి జీవించేవారండి, ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించేవారు ఎప్పటికీ సజీవులే. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, ఎవరైనాను నా ఈ శరీరమును భుజించి నా రక్తమును పానము చేయవాడు మరణమును దాటి జీవములోనికి ప్రవేశించును అంటే, యేసుక్రీస్తు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆహారమును భుజించిన వాడు మరణించినను జీవించును. మరణకరమైనటువంటి ప్రతి ఆటంకాన్ని, ప్రతి బలహీనతను, వ్యసనాన్ని, వ్యామోహాలను దాటగలడు. దాని కొరకే ఆయనే మనందరికీ ఆహారంగా మార్చబడ్డాడు. ఆయన శరీరమును భుజించిన వాడు బలం పొందుకుంటాడు, ఆయన రక్తమును భుజించిన వాడు పాపమును దాటగలడు. అందుకొరకే కదా ఆయనే ఆహారముగా మార్చబడ్డాడు. మనమందరము బలహీనులమని, చేతకాని వారమని, కొన్ని సమయాలలో పాపమునకు బానిసలముగా మార్చబడుతున్నామని, మరలా చేయకూడనటువంటి వాటికి మరలా ఆ పాపాన్ని చేయుటకు ప్రేరేపింపబడుతున్నామని, అందుకొరకే ఆయనే ఆహారంగా మార్చబడ్డాడు. దాటగలుగుటకు, సజీవులుగా మార్చబడుటకు ఆయనే ఆహారంగా మార్చబడ్డాడు. మరి ఇక్కడ ఎందుకని అబ్రహాము గారిని, ఇస్సాకు గారిని, యాకోబు గారిని ఉదాహరణగా చెప్పారు అనంటే, వారు జీవించున్నటువంటి వారు. ఆ జీవనం ఎలా వచ్చింది అంటే, ఆరాధించినటువంటి దేవుడిని బట్టి, వారి యొక్క ఆరాధన క్రమమును బట్టి, వారి యొక్క విధేయతను బట్టి. చూడండి, అబ్రహాం గారు ఎలా దేవుడికి ఇష్టడిగా మార్చబడ్డారండి, స్నేహితుడిగా ఎలా మార్చబడ్డారండి. ఎప్పుడో లేటు వయసులో పుట్టినటువంటి కుమారుడిని దేవుడు త్యాగం చేయమంటే సిద్ధపడలేదా? ప్రేమగా పెంచుకున్నటువంటి కుమారుడిని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడలేదా అబ్రహాం గారు? అందుకొరకే కదా ఆయన గొప్పగా ఎంచబడ్డాడు, ఆయన ఉన్నతంగా దీవింపబడ్డాడు. అందుకనే వాక్యం సెలవిస్తుంది, హీఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ అబ్రహాం, గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ అండ్ గాడ్ ఆఫ్ ఐసక్. ఆయన జీవితులకి దేవుడు అంట, మృతులకు కాదంట. అంటే ఈ లోకంలో నీవు కూడా ఆయన ప్రకారం జీవించావనుకో, ఆయన కోసమే జీవించావనుకో, లోకాన్ని, లోక పాపాన్ని త్యజించావనుకో, ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణను నీవు పట్టుకొని జీవించి రక్షణ ప్రకారం జీవించావనుకో, రక్షణ జీవనాన్ని కొనసాగించావనుకో, నీవు కూడా సజీవుడివే, మృతునివి కావు. అందుకే లోకస్తులకు దేవుని బిడ్డలకు వ్యత్యాసం అన్నది.
వ్యత్యాసము చూపించకపోతే, లోకస్తులు జీవించినట్లుగా నువ్వును జీవిస్తే, మరి నీవు కూడా మృతునివే కదా, నీవు లేపబడవు కదా, ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయనను ఎదుర్కోవటానికి మధ్యాకాశానికి వెళ్ళవు కదా. కనుక మనము సజీవులుగా ఉండాలనేది దేవుని యొక్క ఆశ. ఆయన రాజ్యములో ప్రవేశించాలని దేవుని యొక్క ఆలోచన, అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. మరి ఆ ప్రణాళికను నెరవేర్చుకోవాలనంటే ఆయన ప్రకారము జీవించిన వాడికే ఆ అవకాశము ఇవ్వబడుతుంది. మరి అలా కాకపోతే ఇక్కడ మరొక మాట చెప్పబడింది, ఈ లోకములో ఉన్నంత వరకే బాంధవ్యాలు, అభిమానాలు, ఆప్యాయతలు, బంధుత్వం ఈ లోకంలోనే. కానీ పరలోక రాజ్యంలో బంధుత్వం లేదు, ఆప్యాయతలు లేవు. అందరూ కూడా దేవదూతల వలె ఉంటారంట, అందరూ కూడా దేవుని బిడ్డల వలె ఉంటారంట. ఒకే కుటుంబము, ఒకే ఆరాధన, ఒకే దేవుడు, అంతే. ఇక్కడ ఇన్ని సంఘాలు ఉన్నట్టుగా అక్కడ సంఘాలు లేవు. ఒక 100 సంఘాలు లేవు, 1000 సంఘాలు లేవు. 1000 మంది చేసిన విధంగా 1000 ప్రార్థనలు లేవు, 1000 విధానాలు లేవు. ఒకటే ప్రార్థన, ఒకటే సంఘము, ఒకే దేవుడు, అంతే. అక్కడ వ్యత్యాసాలు లేవు, తారతమ్యాలు లేవు, అందరూ దేవుని బిడ్డలే, అంతే. ఇక్కడ మాత్రమే మనము సృష్టించుకున్నటువంటి వర్గాలు, వ్యత్యాసాలు, విభేదాలు. మనకు మాత్రమే మతాన్ని బట్టి, కులాన్ని బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి, ధనాన్ని బట్టి, చదువును బట్టి, హోదాను బట్టి, అధికారాన్ని బట్టి వర్గాలు, విభేదాలు వచ్చేసినాయి. కానీ దేవుని రాజ్యంలో విభేదాలు లేవు. అక్కడ బంధుత్వమే లేదంటే, ఆప్యాయతలు లేవంటే ఇంకా వీటికి తావెక్కడ ఉంటుందండి? ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకే అమ్మని, నాన్నని, కుమారుడని, తల్లని, అక్కని, చెల్లని, ఇవే బంధుత్వాలు ఈ లోకంలోనే. కానీ దాటిపోతున్న తర్వాత బంధుత్వాలు లేవు, ఆప్యాయతలు, అభిమానాలు లేవు. ఆలోచన చేయండి. ఈ లోకము శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు, ఇది శాశ్వత నివాసము కాదు. ఈ లోకములో మనము ఆప్యాయతలకు బలహీనులుగా మార్చబడకూడదు, లోకం పైన మక్కువ పెంచుకోకూడదు. ఎందుకని అంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనను అనుసరించే వారికి చెప్పిన మాట, నా నిమిత్తము తల్లిదండ్రులను, అన్నదమ్ములను, అక్కచెల్లెలను విడువని వాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు, నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనుకకు చూటువాడు నాకు యోగ్యుడు కాడు. మరొక వ్యక్తితో చెప్తున్నాడు కదా, మృతులు మృతులనే పాతిపెట్టనిమ్ము, కానీ నీ మట్టుకు మాత్రము వచ్చి నన్ను అనుసరింపుము, దేవుని సేవను చేయి, దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించమని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పుచున్నారు కదా. మరి ఈ మాటలు అంతర్యం ఏంటి? ఏం అర్థం ఉంది అంటే, మృతులు, లోకస్తులుగా బ్రతకని, కానీ నీవు మాత్రము సజీవుడిగా బ్రతకాలి. కనుక ఇక నుంచి ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి ఆలోచన చేయి. ఎందుకు అనంటే నీవు సజీవుడిగా బ్రతకాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. దాటి వెళ్ళిన వారికన్నా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారికి ఎక్కువ విలువండి. ఎందుకంటే దాటి వెళ్ళిన వారికి దేవుని కృప, కానీ నీకు మాత్రము, నీకు గ్యారంటీ ఉందా పరలోక రాజ్యం వెళ్తావని? నీ మనసు మారట్లా, నీ ఆలోచనలు మారట్లా, నీ పద్ధతి మారట్లా, నీ విశ్వాసం మారట్లా, భక్తి మారట్లా, ఆరాధన మారట్లా, ఏది మారకుండా మరి నువ్వు కూడా దాటి వెళితే మృతునితో సమానమైపోతావు. ఆలోచించేయి. అవకాశం ఉండగానే సజీవునిగా మార్చబడు, సరిచేసుకో, లోపాలను సరిచేసుకో, మరల నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితిగతులను బలపరుచు, మరలా ఒక సాధనముగా మార్చబడు, యోగ్యమైన పాత్రగా మార్చబడు. అబ్రహాము గారి వలె, ఇస్సాకు గారి వలె, యాకోబు గారి వలె నీవు కూడా సజీవునిగా పిలువబడతావు. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక.
ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేదక. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మహావైభవముతో నిండి ఉన్న నీ సమక్షములో మేము అర్పించు ఈ బలి మీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును మాకు శాశ్వతమైన జీవనమును పొందుటకును దోహదపడునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మలను శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామను ఎంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక. మీ రాజ్యము వచ్చినగాక.
మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యద్దాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్మ శోధన ఎంత ప్రవేశింపని ఒక కీడులో నుండి మమ్మల్ని రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. పరిశుద్ధ శ్వేత వస్త్రమును ధరించి రండి, ప్రభు క్రీస్తు దివ్య దేహమును స్వీకరించరారండి. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు.
సత్ప్రసాద విందు ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు ప్రభు ప్రసాద విందు ఇది వర ప్రసాద విందు ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే సత్ప్రసాద విందు దివ్య సత్ప్రసాద విందు ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు ప్రభు ప్రసాద విందు ఇది వర ప్రసాద విందు ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్యబలిని సమర్పించితిమి. ఇది మాయందు మీ ఎడల గల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందరుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.
స్తుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం